دانشجویان عزیز امروز همراه شما موضوع چهارم فن حقوق تامینات اجتماعی یعنی منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی را مورد آموزش قرار میدیم. برای بررسی موضوع مذکور پیشنهاد شما راهنما یا اینکه پرزنتاسیا کرده می شود. موضوع مذکور باید تاکید نمود که از دو سوال عبارت است. سوال یکم مفهوم منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی و تصنیف آنها. سوال دوم توصیف عمومی منبع‌های اساسی حقوق تامینات اجتماعی. باید تاکید نمود که برای آموزش موضوع مذکور 6 ادبیات پیشنهاد شما می‌گردد و امروز خوشبختانه پیشنهاد شما کتاب تازه نشر کتاب درسی از حقوق تامینات اجتماعی با مؤلفی 3 نفر شخصیت‌های برومندی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، عبادالله‌زاده اهلیدین، سنگینزاد دانیار و نظر دولتخان پیشکش می‌گردد. هر نفری که می‌خواهد مستقلانه این موضوع را آموزد می‌تواند از این کتاب معلوماتی مفصل گیرد. برای ادبیات ذکر شده این چنین 5 ادبیات هست که آنها با مسائل علایده پرینسیپ حقوق تامینات اجتماعی روانه شدند. مثلا دیسرتاسیا برای حمایت رساله دکتری کوبزه و سرچشمه‌های حقوق تامینات اجتماعی روسیه یا اینکه مقاله‌های کوروچکینا سندهای بین المللی همچون سرچشمه حقوق تامینات اجتماعی مقاله نویکова لوکینова کنستитуtsiyaи روسیه همچون سرچشمه حقوق تامینات اجتماعی مقاله پورتانова ماکسیمova مخصوصیت‌های سرچشمه حقوق تامینات اجتماعی و مقاله شاپوچکینا مشکلات تصنیف یا کدیفیکاسیای سرچشمه حقوق تامینات اجتماعی. یعنی شما می توانید که در برابر آموزش موضوع مذکور علاوه از این ادبیاتی که توصیه می گردد معلوماتی پرتر و مکمل گیرید. می گذاریم با بررسی سوال یکمی موضوع امروزه‌مون. مفهوم منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی و تصنیف آنها. باید تاکید نمود که حقوق تامینات اجتماعی همچون ساحه مستقل حقوق تاجیکستان معیارهای را فرا گرفته است که آنها به کل اهالی تاجیکستان تطبیق می شوند. یعنی هر یک شهروندی که امروز در جمهوری تاجیکستان زندگانی می کند در حالت روبرو شدن به حادثه های اجتماعی با وجود آمدن احتیاج به کمک اجتماعی می تواند توسط این معیارهای حقوقی جهت تطبیق حقوق خود استفاده کند و واقعا حالتهای جداگانه در زندگی انسان با وجود آمدنش ممکن است که آنها می توانند تولد شخص باشد، کارناشایمی موقتی، فرارسی پیرانسالی، فوت، بیکار اعتراف شدن، از دست دادن سرابان و غیره. اگر به مفهوم منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی نظر افکنیم امروز مفهوم یگانه در بین عالمان جای ندارد. من تنها میخواهم 3 اندیشه عالمان را که آید به مفهوم منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی پیشکش شده است به شما پیشنهاد نمایم. یکم کوبزه و منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی را شکل بیرونی فعالیت قانونگذاری دولت در ساحه تنظیم مناسبت‌های تامینات اجتماعی معنی داد نموده ابراز می‌نماید که با یاری آن اراده قانونگذار برای اجرای آن حتمی می‌گردد. یا اینکه مفهوم منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی به اندیشه نویکova فعالیت بی‌واسطه‌ای مقامات از جانب دولت وکالتدار آید به تشکل حقوق شکل بخشی آن به مانند قانون، فرمان، قرار و دیگر سندهای معیاری حقوقی در ساحه تامینات اجتماعی است. پورتانova منبع‌های حقوق تامینات اجتماعی را شکل افاده و تحکیم حقوق به تامینات اجتماعی از جانب دولت رسما اعتراف شده معنی داد می‌نماید. و همه این اندیشه ها را اگر ما تحلیل نماییم به نظر ما
мафҳуми таъминоти иҷтимоӣ чунин мафҳуми манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ метавонад чунин бошад. манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ санадҳои гуногуни меъёри ҳуқуқӣ танзимкунандаи маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошанд, ки мавзӯи ин соҳаи ҳуқуқро ташкил медиҳанд. яъне ҳама санадҳои меъёри ҳуқуқие, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дорад ва он санадҳои байналмилалие, ки танзимкунандаи муносибатҳои хосаи оид ба таъминоти иҷтимоии ҷомеа мебошанд, онҳо манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ баҳо дода мешаванд. агар ба таснифи манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ назар афканем, онҳо бо асосҳои гуногун гурӯҳбандӣ шуданд. масалан, аз рӯи дараҷаи аҳамият ва тобиати манбаъҳо онҳоро ба қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ ҷудо мекунанд. дуюм, аз рӯи миқёс манбаъҳо ба ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ тасниф карда мешаванд. сеюм, аз рӯи муносибатҳои ҷамъиятии соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ онҳоро ба муносибатҳои таъминоти нафақавӣ, додани имтиёзҳо, пардохти ҷуброн ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ҷудо кардан мумкин аст. вобаста ба субъектон бошанд, тамоми манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро мо метавонем ба санадҳои танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ шахсони пиронсол, маъюбон, кӯдакон, бекорон, оилаҳои камбизод ва ғайра баҳо диҳем. ва панҷум, бо назардошти шакли ташкилии ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро ба ду гурӯҳ ҷудо менамоянд. яъне манбаъҳои танзимкунандаи маблағҳои бюҷетӣ дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва манбаъҳои танзимкунандаи маблағҳои суғуртаи иҷтимоии давлатӣ дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ. оид ба таснифоти манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, олимон андешаҳои гуногун доранд ва аксарияти онҳо имрӯз ба он андеша ҳастанд, ки қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ бояд кодификатсия карда шавад, чунки шумораи зиёди қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ имкон намедиҳад, ки мукаммал ҳар нафаре, ки ба таъминоти иҷтимоӣ ҳуқуқ дорад, аз ин меъёрҳои қонунгузорӣ огоҳ бошаду ҷиҳати татбиқи ҳуқуқаш ин меъёрҳоро истифода барад. мисоли мушаххас меорем, масалан, Шаҳпачкина зикр менамояд, ки дар тӯли якчанд даҳсола пайҳам қонунгузорӣ ба мушкилоти кодификатсияи манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ рӯбарӯ шудааст. мураккабӣ, печида будани матни ҳуқуқии манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ, истифодаи формулаҳои математикӣ дар он, миқдори зиёди меъёрҳои истиноӣ ё ки иқтибосоварӣ, ҳаволанамоӣ, набудани ягонагии истилоҳот имконият намедиҳад шахс мазмуни ин санадҳоро пурра донад, дарк кунад ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худро саривақт ва пурра амалӣ намояд. шумораи меъёрҳои санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи таъминоти иҷтимоӣ рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст ва ин манбаъҳо, яъне шумораи зиёд, гувоҳи он аст, ки замоне расидааст, ки қонунгузорӣ кодификатсия шавад. кодификатсия яъне ҷамъоварии кулли санадҳои меъёри ҳуқуқӣ аз ҷумла қонунҳо ба як санади мукаммалу мураттаб гардида мебошад ва воқеан амалияи Тоҷикистон низ нишон медиҳад, ки бо зиёд шудани санадҳои меъёри ҳуқуқӣ онҳо имконияти татбиқашон ё ки мухолифати ба айни меъёрҳо зиёд шуда истодааст. манам мо консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои то солҳои 2018-2028ро қабул кардем ва мувофиқи ҳамин консепсияи сиёсати ҳуқуқӣ аксарияти қонунгузорӣ бояд кодификатсия карда шавад. мисолҳои мушаххас дар соҳаи тандурустӣ дида мешавад, ки дар он ҷо кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд ва мо андеша дорем, ки дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ низ бояд чунин ҳолат рух диҳад ва дар Қазоқистон аллакай моҳи декабри соли 2022 ҳукумати кишвар кодекси иҷтимоии ҷумҳурии Қазоқистонро қабул кард ва ба парлумони он кишвар фиристод. ин ҳам бошад амалияи санҷидашуда ва татбиқгардида аст. мисоли мушаххас оварда метавонем,
масалан дар аврупо кодекси аврупои таъминоти иҷтимоӣ ҷой дорад ва ҳамин кодекс аз 14 қисм 83 модда иборат аст ки ман андеша дорам кулли санадҳое ки дар саволи дуюм мо пурратар онҳоро номбар менамоем дар ҳамин кодекс ҷамъоварӣ шудаанд. пас баррасии саволи якум ба мо имконият медиҳад ҷавоби мушаххас гардонем ки манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ кулли санадҳое ҳастанд ки муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро танзим мекунанд ва онҳо бо назардошти асосҳои гуногун тасниф карда мешаванд ва яке аз мушкилоте ки дар ин савол дар ин мавзӯъ ҷой дорад ба кодификатсия рӯ овардани қонунгузории таъминоти иҷтимоӣ аст. саволи аввал ба итмом расид. агар саволҳое бошад марҳамат. Суд ба маънои кодификация камтар равшанӣ меандохтед. Ташаккур зиёд. бояд таъкид намуд ки дар назари давлат ва ҳуқуқ мафҳуми кодификатсия ҳамчун шакли мураттабсозии санади меъёрии ҳуқуқӣ аст ва яке аз шаклҳои мураттабсозӣ баҳо дода мешавад. дар натиҷаи кодификатсия якчанд қонунҳои аз рӯи мавзӯъ ба ҳам мутобиқ ба як санади мукаммал табдил дода мешаванд. масалан мисоли мушаххас кодекси тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон шуда метавонад ки пештар беш аз 20 қонун дар соҳаи тандурустӣ ҷой дошт ва баъди қабули кодекси тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон онҳо беэътибор дониста шуданд чунки ин мавзӯъ дар дохили кодекс аллакай матраҳ шуда буд. саволҳои дигар нестанд. мегузарем ба баррасии саволи дуюм. ҷавоб ба саволи дуюми мавзӯи имрӯза яъне таснифи умумии манбаъҳои асосии ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ. агар имрӯз таҳлил намоем ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ дар низоми худ маҷмӯи санадҳоеро фаро мегирад ки ҳамаи онҳоро метавонем ба се гурӯҳи мукаммал дохил намоем. гурӯҳи якум манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ки ба санадҳои байналмилалӣ иртибот доранд ва онҳоро шартномаҳо ва ё конвенсияҳои байналмилалии ташкилоти байналмилалии меҳнат меноманд. яъне дар сатҳи байналмилалӣ ду категорияҳои санадҳои манбаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ муайян шудааст. якум санадҳои универсалӣ, он санадҳое ки онҳо пурра дар баробари муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ танзимкунандаи дигар соҳаҳои ҳуқуқ мебошанд. ба мисоли онҳо дохил мешавад эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз соли 1948, паймони байналмилалии оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии инсон ва шаҳрванд аз соли 1966, конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак аз соли 1989, конвенсия дар бораи имкониятҳои баробар барои баъзе ашхосе ки масъулияти оилавӣ ба зиммаи онҳо гузошта шудааст аз соли 1995, конвенсия дар бораи тавонбахшии касбӣ ва шуғли маъюбон аз соли 1985 ва ғайра. ва ба гурӯҳи дуюм он санадҳое дохил мешаванд ки онҳо аз ҷониби ташкилоти байналмилалии меҳнат қабул шуданд ва онҳо низ фарогири ин ё он мавзӯи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ мебошанд. аз нигоҳи ҳуқуқӣ агар имрӯз таҳлил намоем дар асоси қисми 3 моддаи 10 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санадҳои байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунанд меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунад. лекин як чиза шумо дониста бошед ки дар ҳолати мухолифат кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба меъёрҳои конститутсия бартарӣ ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дода мешавад. дар баробари санадҳои универсалӣ ва санадҳои соҳавии байналмилалии ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ инчунин санадҳои минтақавӣ низ ҷой доранд ва онҳо аз ҷониби минтақаҳои алоҳида ё иттиҳодияи алоҳида қабул карда мешаванд. мо ки узви комилҳуқуқи иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳастем, он санадҳое ки дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба таъминоти иҷтимоӣ қабул карда мешаванд ва мо ба он имзо мегузорем, яъне ратификатсия мекунем, дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон онҳо татбиқ мегарданд ва барои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон низ онҳо амал мекунанд. масалан
13 марти соли 1992 созишнома дар бораи кафолатҳои ҳуқуқи шаҳрвандони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи таъминоти нафақа баста шуд ва мутобиқи ин созишнома давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ризоят доданд ки сиёсати ҳамоҳангсозии қонунгузории таъминоти нафақаро пеш баранд. ғайр аз ин давлатҳо принсипҳои асосии таъминоти шахсонеро ки дар ҳудуди ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди ҷумҳурии шӯравии социалистӣ ҳуқуқ ба нафақа доштанд, ҳуқуқҳои онҳоро эътироф карданд. яъне бо ин созишнома аллакай давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил собиқ истиқоматкунандагон ё шаҳрвандони давлатҳои иттифоқи ҷумҳурии шӯравии социалистиро ки минбаъд ҳамчун аъзоёни давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил гардиданд, ҳуқуқ дар соҳаи таъминоти нафақа ба онҳо паҳн карда шуд. гурӯҳи дуюми санадҳои меъёрии ҳуқуқе ки имрӯз ҳамчун манбаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ баромад мекунад, қонунҳо мебошанд. ва шумо медонед ки дар сатҳи қонунҳо қонуни аз ҳама дорои эътибори олии ҳуқуқӣ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ва меъёрҳои конститутсия барои ҳар як инсон як қатор муқарраротҳо, кафолатҳо, имтиёзҳоро додаанд. масалан фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона дар қисми 3 модда 1 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон. модару кӯдакро таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доданд. моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон. ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ дар моддаи 35 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон. аз ёрии тиббии ройгон дар муассисаҳои нигаҳдории тандурустии давлатӣ истифода бурдан ва барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ чора андешидан дар моддаи 38. дар пиронсоли ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва мавридҳои дигар, таъминоти кафолатии давлатӣ ё таъминоти иҷтимоӣ моддаи 39. инчунин таълими умумии асосии ҳатмии ройгон дар муассисаҳои таълимии давлатӣ моддаи 41 ва ғайра ҷой доранд. ва шумо медонед ки меъёрҳои конститутсия бевосита амал мекунанд. онҳо навобаста аз қонунҳо ва манбаъҳои дигаре ки дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҷой доранд, нисбати шаҳрвандон амали мустақим доранд. ва дуюм зергурӯҳи қонунҳо қонунҳои ҷорӣ мебошанд. имрӯз дар соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ даҳҳо қонунҳое ҷой доранд ки онҳо танзимкунандаи ин ё он институт ё гурӯҳи муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ мебошанд. масалан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ аз 13 декабри соли 1997, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳадди аққали зиндагӣ аз 19 майи соли 2009, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ аз 12 январи соли 2010, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ аз 1 декабри соли 1994, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ аз 26 декабри соли 2011, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фондҳои ғайридавлатии нафақа аз 28 декабри соли 2005 ва ғайра. яъне қонунҳое ҷой доранд ки аз нигоҳи назариявӣ мо онҳоро мегӯем танзимкунандаи падида ё институтҳои алоҳидаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ мебошанд. ва сеюм гурӯҳи манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ин бевосита санадҳои зерқонунианд ки онҳоро ба фармонҳои президент, қарорҳои ҳукумат, қарорҳои ё санадҳои мақомоти ҳокимияти иҷроия ва ғайра дохил мекунанд. пас маълум мегардад ки санадҳои танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ҳамчун манбаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ба 3 гурӯҳи мукаммал ҷудо карда мешаванд. барои мукаммал ва таҳлили пурра намудан як қонун ва як санади зерқонуниро мо шумо баррасӣ менамоем. чуноне ки зикр намудем, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ
яке аз қонунҳое аст ки ба гурӯҳи дуюми манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ дохил мешавад ва ин қонун фарогири як қатор мафҳумҳо аст. пеш аз ҳама мафҳуми суғуртакунанда, шаҳрвандон, ашхоси ҳуқуқӣ ва ашхоси воқеӣ ки шаҳрвандонро тибқи шаҳрнома ба кироякорӣ ҷалб мекунанд, аз ҷумла ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ, инчунин ташкилоти байналхалқӣ ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро анҷом медиҳанд, ба ҳисоб мераванд ки ӯҳдадорӣ мутобиқи қонунҳои ҷорӣ ба суғуртаи давлатии иҷтимоӣ сам ворид менамояд ва дар баробари суғуртакунанда шахси суғурташаванда аст, яъне шахси воқеӣ ки ба манфиати ӯ таъминоти иҷтимоии давлатӣ равона гардидааст. ва дар ҳамин қонун як қатор мафҳумҳои дигар муқаррароте ҷой доранд ки онҳо ба мақсади қонун мутобиқанд. Масалан, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ аз худи муқаддимаи ӯ бармеояд ки асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии суғуртаи давлатии иҷтимоиро муайян мекунад ва амали он нисбати суғуртаҳои ихтиёрии иҷтимоӣ татбиқ намешавад. дар баробари суғуртаи давлатии иҷтимоӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон суғуртаи ихтиёрии иҷтимоӣ низ ҷой дорад ки онҳо дар асоси меъёрҳои қонунгузории гражданӣ танзим карда мешаванд ва худи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ имрӯз мувофиқи қонунгузорӣ ҳамчун низоми навъҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашудаи таъмини ашхоси суғурташуда ҳангоми маҳрум гардидан аз музди меҳнат ё даромад дар натиҷаи беморӣ, осеби меҳнатӣ ё бемории касбӣ, маъюбӣ, ҳомиладорӣ ва таваллуд, пирӣ, бекорӣ, аз даст додани саробон, фавтидан ва дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз ҳисоби саҳмҳои ҳатмии суғуртавии корфармоён ва шаҳрвандон маънидод мегардад. пас қонуни мазкур танзимкунандаи кулли муносибатҳо оид ба мақсади қонун аст ки мо шумо баррасӣ намудем. акнун санади дигаре ки имрӯз ҳамчун мисоли мукаммал ба шумо пешниҳод мегардад фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ин фармон ба гурӯҳи сеюм яъне санадҳои зерқонунӣ дохил мешавад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии кормандони ташкилотҳои бюҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия аст ки аз ҷониби президенти кишвар 6 феврали соли 2023 таҳти рақами 526 имзо шудааст. шумо огоҳ ҳастед ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 23 декабри соли 2022 таъкид намуда буданд ки минбаъд маоши хизматчиёни давлатӣ сар карда аз моҳи март ва баъзе соҳаҳо аз ҷумла маориф июн зиёд карда шавад ва ҳамин фармон асоси ҳуқуқи татбиқи паёми президенти кишвар мебошад. мана дар худи паём зикр мегардад ки аз 1 марти соли 2023 маоши вазифавӣ ё маоши тарифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба андозаи 25% ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффисиентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қаторӣ то лейтенант 995 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 895 сомонӣ муқаррар карда шавад. ё ин ки аз 1 июли соли 2023 маоши вазифавии кормандони ташкилоти соҳаи маориф, илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 20% зиёд карда шавад. ва ҳамаи ин муқаррарот дигар муқарраротҳое ки дар паём ҷой дошт пешниҳод шуданд фарогири ҳамин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. донишҷӯёни азиз, имрӯз мо шумо мавзӯи манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро ки фарогири 2 савол аст мавриди омӯзиш қарор додем. агар саволҳои шумо бошад марҳамат.
барои чӣ санадҳои байналмилалиро аз конститутсия боло мондем дар таснифи сарчашма? воқеан вақте ки мо таснифоти манбаъҳои ҳуқуқи таъминоти иҷтимоиро мавриди баррасӣ қарор додем, яке аз асосҳо аз рӯи миқёс буд, яъне ки ин санад дар кадом сатҳ амал мекунад. бо назардошти ҳамин таснифот мо аввал ба гурӯҳи якум санадҳои байналмилалиро мондем ки дар аксарияти давлатҳо онҳо паҳн мегарданд ва ба гурӯҳи дуюм қонунҳоеро мондем ки ҳудуди амали онҳо ҷумҳурии тоҷикистон аст. агар саволҳои дигар набошанд мавзӯи имрӯзаро ба итмом мерасонем ва дар фарҷом мехостам изҳори миннатдории худро ба Назаров Давлатхон, номзади илмҳои ҳуquqшуносӣ, мутахассиси соҳаи ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳуқуқи меҳнатӣ баён намоям. шумо ки огоҳ ҳастед, дар асоси ҷадвалҳои тасдиқшуда иштирок ва дарси ҳамдигарӣ ва дарсҳои кушод ба нақша гирифта шудааст ва ин рӯз Назаров ки иштирок доранд миннатдории худро ба он нафар мерасонанд.